پاکستان نے ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں پر ایئر اسٹرائک کیے. د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکوو چې ټټ مې مه بوله غورځنګ را باندې مه کړه. زه په دې ابتداګۍ کې لوی ګړنګ یم. ناظرین، پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے. بھارت نے پاکستان کی سرجیکل سٹرائک، حالیہ تنازع اور کشیدگی کا فائدہ اٹھانے کی تیاری شروع کر دی ہے. مودی سرکار کی خواہش ہے کہ کل عدم ٹی ٹی پی کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان میں ایک بار دوبارہ قتل و غارت کا بازار گرم کروایا جائے. اس مقصد کے لیے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث اجیت دوول نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے پاکستان ڈیسک کو متحرک کر دیا ہے. لیکن پاکستانی خفیہ ایجنسی بھی بھارت کا سامنا اور مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. پاکستان کی جانب سے افغانستان میں کی جانے والی سرجیکل سٹرائک سے متعلق تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. پاکستان کے اس حملے میں تقریباً 50 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. اس آپریشن میں پاکستان نے لڑاکا طیاروں کے علاوہ ڈرونز کا بھی استعمال کیا. چین کی مدد سے تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی کے حامل ڈرونز کے ذریعے پاکستانی فورسز نے پہلے علاقے کا جائزہ لیا، وہاں موجود افراد کی پوزیشنز کا سراغ لگایا اور پھر ایسا مؤثر آپریشن کیا کہ پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے امن دشمنوں کو بھاگنے یا کہیں چھپنے کی جگہ بھی نہ ملی. پاکستان کے اس حملے سے افغان حکام کو اندازہ ہو چکا کہ اب ٹال مٹول ہیلے بہانوں سے کام نہیں چلے گا. اب انہیں ہر صورت کالعدم ٹی ٹی پی کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا، اور اگر افغان حکام انہیں روکنے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر پاکستان خود ان ملک دشمنوں سے نمٹے گا. افغان حکومت کی جانب سے پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے کہ اس کی جانب سے کیا جانے والا حملہ جارحیت ہے جس کا جواب ضرور دیا جائے گا. لیکن لگتا نہیں کہ افغان حکام پاکستان میں گھس کر اس قسم کی کوئی کارروائی کریں یا باقاعدہ حملہ کریں. افغانستان کی وزارت خارجہ نے جواب دینے والا بیان شاید افغان عوام کو ٹھنڈا کرنے کے لیے دیا ہے، کیونکہ جب سے افغانستان میں طالبان حکومت برسر اقتدار آئی ہے تب سے ایک مخصوص طبقہ پاکستان مخالف فضا بنانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. پچھلے دنوں پاکستان سے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کے معاملے پر بھی اسی طبقے نے بہت شور شرابہ کیا تھا. فی الحال لگتا یہی ہے کہ طالبان عوامی رد عمل اور دباؤ کم کرنے کے لیے اس قسم کے بیانات دے رہے ہیں. ویسے بھی نجی محافل میں افغان حکام پاکستانی قیادت پر واضح کر چکے ہیں کہ وہ خود کالعدم ٹی ٹی پی کے جنگجوؤں سے پریشان ہیں، لیکن انہیں ناراض اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ وہ کہیں داعش کے ساتھ نہ مل جائیں، اور ایسا ہونے کی صورت میں افغانستان ایک بار پھر خانہ جنگی کا شکار ہو جائے گا. جہاں تک سوال ہے کہ کیا افغانستان پاکستان کو جواب دے سکتا ہے؟ کیا افغانستان کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کر سکے؟ اگر افغانستان کی طرف سے حملے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے، اور کابل میں بیٹھی افغان قیادت اس وقت کیا سوچ رہی ہے؟ اس پر آگے چل کر تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین، پاک فوج اور ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب دہشت گردوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اختیار کی جائے گی، کیونکہ ایک طرف ملک میں چیمپئنز ٹرافی ہونے جا رہی ہے جس میں بھارت کے علاوہ دنیا کی تمام ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، اور یقینی طور پر دہشت گرد اس موقع پر کوئی بڑی کارروائی کر کے اس ایونٹ کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کریں گے. وہیں دوسری جانب سی پیک فیز 2 پر کام کا آغاز ہو چکا ہے اور اب اس میں بھی تیزی آئے گی. چنانچہ فیصلہ سازوں اور پالیسی میکرز نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب بہت ہو چکا، دہشت گردوں سے اسی زبان میں بات ہوگی جو وہ سمجھتے ہیں. گزشتہ روز سیکورٹی فورسز نے جنوبی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران 13 خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا. ISPR کے مطابق پاک فوج نے جنوبی وزیرستان کے علاقے سراروگا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران فتنہ خوارج کے ٹھکانوں کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا. اس آپریشن کے نتیجے میں 13 خوارج ہلاک ہوئے. مارے جانے والے دہشت گرد سیکورٹی فورسز کے حملوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. وزیر اعظم شہباز شریف نے جنوبی وزیرستان میں 13 خارجیوں کو جہنم واصل کرنے پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا، انسانیت کے دشمنوں کے مذموم عزائم کو اسی طرح خاک میں ملاتے رہیں گے. قوم کو سیکورٹی فورسز کے نڈر نوجوانوں پر فخر ہے. وزیر اعظم کا بیان خود ریاست کی پالیسی بیان کر رہا ہے کہ ان ملک دشمنوں کے ساتھ اب کوئی نرمی یا رعایت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ یہ نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ریڈ لائن کراس کر چکے ہیں. ناظرین، اب ذکر کرتے ہیں افغانستان میں کی جانے والی سرجیکل سٹرائک کا. افغان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے فرانسیسی خبر ایجنسی AFP سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ پاکستانی حملے میں 46 لوگ مارے گئے جبکہ 8 سے 10 زخمی ہوئے جو اسپتال میں زیر علاج ہیں. حیران کن طور پر افغان حکام بھی یہی گردان کر رہے ہیں کہ مارے جانے والے شمالی وزیرستان کے مہاجرین تھے، اور یہی بات
कलअदम TTP की जानिब से की जा रही है कि पाकिस्तान ने इस हमले में मुहाजिरीन की रिहाइशगाहों को निशाना बनाया, जबकि पाकिस्तानी सिक्योरिटी ज़राए इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस हमले के बाद अफगान वज़ारत ख़ारजा ने काबुल में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और मुरासला थमाया, जिसमें कहा गया है कि अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान, जिसका सुपर पावर्स के खिलाफ मुल्की दिफा का तवील जिद्दोजहद का रिकॉर्ड है, मुल्की सरहदों की खिलाफ वर्जी किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान की जानिब से बैकडोर चैनल से अफगान तालिबान पर वाज़े कर दिया गया है कि इस किस्म की धमकियों से हम डरने वाले नहीं। अगर अब भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर न किए और फित्ने ख़वारिज के खिलाफ कोई अमली कदम काबुल इंतज़ामिया ने नहीं उठाया तो मजबूरन आगे भी हमें खुद ऐसी कार्रवाइयाँ करनी पड़ेंगी। पाकिस्तान की जानिब से पहली बार अफगानिस्तान में घुसकर कार्रवाई नहीं की गई। इसी साल मार्च में भी पाकिस्तानी फाइटर जेट अफगानिस्तान में घुस गए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान ने खोस्त और पख्तिया के इलाकों में दहशतगर्दों के कैंपों पर बमबारी की थी। इस हमले के बाद दफ्तर खारजा ने इस ऑपरेशन की तस्दीक करते हुए कहा था कि कार्रवाई में हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। लेकिन हालिया वाक़े के बाद ISPR, दफ्तर खारजा, हुकूमत पाकिस्तान सभी खामोश हैं। सरकारी सतह पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार करने और पॉलिसी न देने से कन्फ्यूजन में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, पाकिस्तान के इस हमले को मुबस्सिरीन दोनों मुल्कों के दरमियान पहले से मौजूद तनाव में इजाफे का सबब करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि इस एक्शन के ज़रिए पाकिस्तान ने तालिबान हुकूमत को ये पैगाम पहुँचा दिया है, अगर वो मुज़ाकरात के ज़रिए हमारे मुतालबात को पूरा नहीं करते तो पाकिस्तान अस्करी क़ुव्वत के ज़रिए अपने मकासद हासिल करेगा। इसमें पेचीदगी ये ज़रूर है कि ताकत का इस्तेमाल पाकिस्तान इस मसले को मज़ीद मुश्किल, कठिन, दुश्वार और पेचीदा बना सकता है, लेकिन मुल्की सालमियत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हो सकता है पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्द हमलों में तेज़ी आए, लेकिन पाकिस्तान ने अमन दुश्मनों को बता दिया कि अब पानी सर से ऊँचा हो चुका है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। हम मज़ीद ये तमाशा बर्दाश्त नहीं करेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की हमेशा से ये पॉलिसी रही कि वो हमसाया मुल्कों के साथ पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया की मुखालफत मोल लेकर रियासत ने तालिबान की हिमायत और पुष्टपनाही की। पाकिस्तानी हुक्काम ये बात बार बार कह चुके हैं कि अफ़गानिस्तान में घुसकर कार्रवाई करना हमारा आखिरी ऑप्शन होगा। इससे पहले पाकिस्तान बार बार अफ़गान हुकूमत को शवाहिद के साथ ये बताता रहा कि उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो यहाँ तक कहा कि माजी के तामन की बुनियाद पर वो TTP को उनके हाथ बांधने की इजाज़त न दे, लेकिन ऐसा लगता है कि अफ़गान तालिबान के बस में नहीं कि वो TTP को रोक सकें, और ख़ुद उनके अंदरूनी हुकूमती मसाइल भी बहुत हैं। अब इस पर बात करते हैं कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है, और क्या वाकई अफ़गानिस्तान के पास इतनी सलाहियत है कि वो पाकिस्तान की इस दरअंदाज़ी का जवाब दे सके। प्रैक्टिकली तो ये महज अफ़गान हुकूमत का पब्लिसिटी स्टंट मालूम होता है। दिफाई माहिरीन और तज्ज़ियाकार समझते हैं कि काबुल में अफ़गान हुकूमत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई करने की सलाहियत नहीं रखती। साल 2021 के बाद से ही अफ़गान हुकूमत की तरफ से इस किस्म के बयानात और मौक़िफ़ सामने आते रहे हैं कि हम पाकिस्तान को जवाब देंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि अफ़गान हुकूमत के पास इस वक्त इतनी सलाहियत नहीं है कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर फ़ौजी कार्रवाई कर सके, जिससे सरहद पर कशीदगी बढ़े या जंगी सूरत हाल पैदा हो। अलबत्ता ये ज़रूर हो सकता है कि बॉर्डर पर अफ़गान फोर्सेस इश्तियाल अंगेज़ी का मुजाहरा करते हुए पाकिस्तानी चेक पोस्टों को निशाना बनाएं और उन पर फायरिंग करें, लेकिन मौजूदा हालात में इसका इम्कान भी इंतहाई कम है, क्योंकि पाकिस्तान के नुमाइंदे ख़ुसूसी सादिक खान अफ़गानिस्तान में ही मौजूद हैं और वो अफ़गान क़यादत को ये बात समझाने और बावर कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बिगाड़ने में उनका सरासर नुकसान है। लिहाजा वो किसी जंगजू ग्रुप के लिए रियासत से अपने ताल्लुकात ख़राब न करें। अब देखना यह है कि इन मुज़ाकरात का ऊँट किस करवट बैठता है। फ़िलहाल यही लगता है कि हालिया कशीदगी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी, लेकिन अगर अफ़गान तालिबान ने भी अशरफ गनी और हामिद करज़ई वाली गलती दोहराते हुए भारत को वहाँ स्पेस दी, तो फिर तालिबान को पाकिस्तान के साथ साथ चीन की मुखालफत भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी और फिर पाकिस्तानी जानबाजों का हदफ नई दिल्ली होगा और अगली सर्जिकल स्ट्राइक खोस्त या अफ़गानिस्तान के बजाय हिंदुस्तान में होगी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।